सारे ते ओदे सारे समर्थक तुहाडे विच देख रहा मैं, जिथे बहुत सारे मेरे वड्डे वीर सिंह साहब सजे हुए ने, बैठे हुए ने, उत्थे हर धर्म, हर जात, हर वर्ग का इंसान इस धरने विच बैठा हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये सच की लड़ाई है। बहुत सारे मुहम्मदन वीरे बैठे हुए ने, क्योंकि ये सच की लड़ाई ले आए ने। क्योंकि ये लड़ाई जिहड़ी कल्ली अन्नदाते दी जां किसान दी, मजदूर दी नहीं, ये लड़ाई जिहड़ी है ये सच की लड़ाई है। ये सच की, हक की ते जागदियां जमीरां वाले लोगों की लड़ाई है। ते जिहड़े शामिल हुए ने उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत बधाई है। ते जिहड़े हाले इहदे विच शामिल नहीं होए उन्होंने जरूर असी अपने वालों अपील भी करते हैं, सद्दा भी दिंदे हैं कि जिथे इहो जे सच के धरने लगते हैं, जिथे सच की लड़ाई हुंदी है, उत्थे जरूर शामिल होना बनता है। क्योंकि असी सारे एक भाईचारे च रहने हैं, पंजाब च रहने हैं, तो पंजाब का जिहड़ा भाईचारा है वो पता बहुत वड्डा, बहुत प्यारा भाईचारा है, जिथे हर वर्ग का इंसान इकट्ठिया रहिंदा है। सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है सारी किसान मजदूर एकता, सारी खास करके दुआबा किसान वैलफेयर सोसाइटी का, जिन्होंने ये बहुत वड्डा धरना, तो तुसी इस धरने च बहुत वड्डी गिनती च आए हो, ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ, ते बहुत ज़्यादा बधाई दे पात्र हो। सो ये माड़े कानूनों नूं रद्द कराउण लई हर बंदे की कोशिश अपने अपने तरीके चल रही है। कोई धरने च शामिल हो जाता है, कोई अज इंटरनेट का युग है, किते ना किते इंटरनेट ते अपनियां पोस्टां पा रहा है, किते ना किते सच की लड़ाई च हर बंदा शामिल हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा जिहड़े शामिल ने बहुत वधिया, जिहड़े नहीं शामिल होए उन्होंने जरूर अपील है कि इस सच की लड़ाई च शामिल जरूर होए हो। सो असी जानी मैं अपने भाईचारे की गल करा कि म्यूजिकल भाईचारा, गाउण वालियां दा जिहड़ा भाईचारा है, गवैये जिहड़े लोग ने, तुसी वेख लिया दिल्ली के बॉर्डरां ते सारे एक एक करके गवैये जिहड़े समर्थन दे रहे ने, वो पूरी तरह किसानां दे नाल ने, अन्नदाता दे नाल ने, ते अपनियां बनदियां सेवावां जिहड़ियां वो जरूर दिंदे ने। ते बहुतियां ने अपनियां रचनावां राहीं, अपने गीतां राहीं एक एक करके हाज़री लगवाई है। एक गीत किसानी संघर्ष लई मैं भी गाया सी, ਉਹਦੇ दो बोल मैं तुहाडे नाल साझे करने। सो दोस्तों एक गीत मैं किसानी संघर्ष नूं समर्पित गाया सी, वो मैं गावां उस तो पहला एक बारी फिर तुहाडी एकाग्रता वेखा कि तुसी वाकई पंडाल च शामिल हो, ते एक बारी एक आवाज़ नाल आवाज़ मिलाओ ते खुल के ये नारा बुलंद करना है, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। सो तरह तरह दीयां कोशिशां सरकारां ने कर लई हैं ये अन्नदाता नूं, किसान नूं दबाउण लई। ते पिछले 10 महीनों तो लगातार बार्डरां ते तने हुए योधे, जिन्हां विचों 700 के करीब जां नेड़े तेड़े जां उत्ते भी हो सकते ने, किसान शहीदी पा गए ने। सो दोस्तों ये बहुत वड्डा संघर्ष है, बहुत वड्डी लड़ाई है, ते इहदे च जरांद रखण दी लोड़ है, जिगरे दी लोड़ है, क्योंकि इहदे च ठहरा दी लोड़ है, क्योंकि ये लड़ाई जिहड़ी है हुण ये ठहरा ना जित्ती जानी है। तो इस करके असीं जित दे बहुत नेड़े हैं। तो एक गल गीत राही, रचना राही मैं तुहाडी सारे दी नज़र करदा, सो ध्यान चाहूँगा जी। ओ बैरीकेडां पत्थरां की रोकना तूफानां नूं, नत्थ पा के दसांगे नी बलदां ते सानां नूं। बैरीकेडां पत्थरां की रोकना तूफानां नूं, नत्थ पा के दसांगे नी बलदां ते सानां नूं। भर के ट्रालियां च होश ते जोश अज आ गया पंजाब बूहे तक दिल्लीए, नी हक साडे हक इत्थे रख दिल्लीए, लैणे आ गए हक साडे रख दिल्लीए, हक साडे हक इत्थे रख दिल्लीए, नी लैणे आ गए हक साडे रख दिल्लीए। क्योंकि ये हक्कां दी लड़ाई है, ये अन्नदाते दी लड़ाई है, ये संघर्ष बहुत वड्डा है जिहड़ा 1 साल तो चलदा आ रहा है, ते बहुत वड्डी गिणती च सारी दुनिया, सारा भारत इहदे विच शामिल है।
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਠਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 50 ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੇ, ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2-2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਪੋਸਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਜਸਵੀਰ ਗੁਣਾਚੌਰੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੱਪੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਤਾਰੇ 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 ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਬੁੱਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਬੁੱਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰੇ। ਉਹ ਧਾਈਆਂ 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 ਉਹ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੂਕਦਾ, ਉਹ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੂਕਦਾ, ਤੇਥੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੂਕਦਾ, ਤੇਥੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਧੇ, ਇਹ ਸੂਰਬੀਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਠੰਡ 'ਚ, ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, किसान मजदूर एकता। सो थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। एक बार फिर प्रधान साहब, सारी प्रबंधक कमेटी का तह दिलों शुक्रगुजार है जिन्होंने इन्ना समा बख्शे है। सो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की